तहसील कमालिया में, जहाँ पर एक सफाक शख्स जिसने अपनी हामला बीवी और रोजे की हालत में अपनी जवान बेटी को कुल्हाड़ियों के साथ कत्ल करने की कोशिश की। पैसे की गल है, बस तकदीर मनायो तू टोकिया ना खलो गया, दो जे एक नप्पण वाला, दूआ जेड़ा मारन वाला। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਕੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ। अगर बाप होंगे तो इस तरह औलाद ना बाप कभी भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सलीम रब नवाज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कमालिया में, जहां पर एक सफाक शख्स जिसने अपनी हामला बीवी और रोज़े की हालत में अपनी जवान बेटी को कुल्हाड़ियों के साथ कत्ल करने की कोशिश की। आज हम उस गाँव में आए हैं, उस फैमिली के पास आए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल तफसील क्या है और उस शख्स ने उन्हें क्यों कुल्हाड़ियों के साथ कत्ल करने की कोशिश की है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनके खामद ने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। आज हम इनके पास हैं, इनसे बात करते हैं। तुहाडी शादी जिहड़ी हुई है उन्होंने कितना अरसा हो गया है? कोई 35 साल हो गए। बच्चे कितने तुहाडे? 2 बेटियां एक बेटा है। इस टाइम सानू देखने नूं मिल रहा है तुहाडे हाथ शदीद जख्मी ने, तुहाडी बेटी भी शदीद जख्मी है। ये सारा वाक़या की होया जी, तफसील दसो जरा सानू। पैसे की गल है, बस तकदीर मनायो तू टोकिया ना खलो गया, दो जे एक नप्पण वाला, दूआ जेड़ा मारन वाला है। अच्छा। हाँ जी, मामे बने हैं, मामा लाए गया नाप ते टोकियां मारियां हैं, जख्मी असी टेर गया कि तू मुड़ जेड़ा ना भाई बुआ दे ते अगू मंजे च खलारी से तो आप खड़ो रहा, किसी ने नहीं आवन दिता। इसो एक आया उस दिक्का दे ते उस जेड़ा ना बुआ लाया बाह ला ते उस तो बाद साड़ी पट्टियां बंदियां, उस एक साडा मामा वारिस बने। तो फिर किस तरह उन्हें अगे तो ना लड़ाई झगड़ा कदों तो कर रहे? 2 तरह के में मारे उस ते मैं चुप कर जावां, इधे वग जावां, इधे वग जावां, आखण हो जाना बे भाई अपने बच्चे मैं किरे जावां। ते हुण मुड़ उस तो बाद मुड़ पे ऐसे दा बाना बना ते मैं देवनी अपनी मजदूरी करनी है, मजदूरी करते तो बच्चियां नूं सांभना है। जेड़ी दी मेहनत लाभ जे मेरी बच्ची ने मेहनत लाभ की तो मेरी बच्ची ने आखना ते आख मेरी माँ है करेंदी वधी है तो मैं भी नाल कर लवां ते करते तो मैं बच्चियां नूं अपने ते बेटा मेरा है छोटा जिहा है तो बस पैसा तो बस 5000 लाए ते उस दा बाना बनाया है। सोचा ते सानू टोकियां ना बांट दिता। इसो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੋਕੀਆਂ ਚਲਾਣੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆੜ ਗਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੜਾ? नहीं बाहर ते बाहर है बुआ दे छड़िया। अच्छा, अंदर कुंडी ला देती? कुंडी ला देती है। इसो तो मज़ीद हम उसकी जो बेटी है इस खातून की, उनसे बात करते हैं, उनसे तफसील जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, एक मेरा पापा है तो एक मेरा साबका शौहर है। अम्मी साडी मेहनत मजदूरी कर दी है घरां दे विच, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈ, ਉਸ ਫਿਰ ਟੋਕੀਆਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੂ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੁਡਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਕੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਟੋਕੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਕੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲੀਏ ਲੈ ਗਏ। ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆਈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ 2-3, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ? ਫਾਰਗ ਮੈਂ ਦੇਣ 5000 ਦਾ ਰੋਲਾ ਹਾਈ। ਅੱਛਾ, 5000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਤਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ
ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। اب ان کی طرف سے کوئی مطالبہ یا کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ صلح کر لیں یا اپنے والد صاحب کو معاف کر دیں؟ کوئی ہے آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئی پلان؟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, روزے دے وچ انہاں ساڑے تے روزہ تھا جس دن آپ ہاں جی آپ کے اوپر اور آپ کی والدہ کے اوپر آپ دونوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی اس دن روزہ تھا اور ہماری ماما کو بھی بیبی ہونے والا ہے۔ اچھا اب آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم انصاف تم لوگ کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں نکالنا ہے ہم نے۔